अल-फातिहा रूहुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाही कार सबंदा नवाज़ा मौला पाक परवरदिगार आलम कालू भाई के घर पर सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू कादरी फातिमी मदज़ुल आली नूरानी तशरीफ़ लाए और मरहुमा बीमा के लिए दुआ करते हैं। तो तू कबूल फरमा, मरहुमा को गरी के रहमत फरमा, मरहुमा के सगैर कबैर गुनाहों को माफ़ फरमा, मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला से आला मकाम अता फरमा। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम व सल्लम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बरहक ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, अपने कारू भाई अपने बहुत पुराने खादी में और हाँ कर दो माशाअल्लाह बरसों से कारू भाई खिदमत अंजाम देते हैं। और पिंगड़ी में एक मुद्दत से बापू पीराने इज़ाम बड़े बड़े उलमा सबको जितना भी उनसे हो सका हमारे पुराने खादिमों में हमने इनको याद किया, अल्लाह रख भाई को याद किया, फिर वो अल्लाह ने की देते कारू भाई रचका वाले सावरकुल्ला में 2-3 कारू भाई है। तो मुनीर दादा ने बोला कि इनको अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि ये अपनी जवानी से सरकार दादा बाबू की बारगाह में खादिम की हैसियत से वो आज तक वो मुनीर दादा की खिदमत में भी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे कम लोग हैं जिनको पीर की और पीर के बच्चे की खिदमत का भी मौका मिला है। खैर, जब कोई करीब होता है नहीं तो उससे अधिकार भी बढ़ जाता है, उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और उसका काम भी बढ़ जाता है। और ये इनकी वालिदा जब बापू आते तो खास इनकी मुलाकात के लिए जरूर आते और वो बहुत दुआएं देती। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हम भी आज जमीन पर है, कल जमीन के नीचे हैं। आप समझे, चंद दिन के मेहमान हैं, थोड़ा नफ्सा नफ्सी का आलम है। इस आलम में हम एक दूसरे को बड़ा दिल रख करके एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे को माफ करें। आज के दौर के अंदर बहुत सारा हमारा लूट चुका है, हमारे पास कुछ नहीं है, आप समझे। लेकिन जब कांच टूट जाता है तो बीच में तिरार हमेशा रहती है और वो दरार है नहीं बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो हमारी कोशिश है, जैसे आगे एक प्रोग्राम वरल में है और यहाँ तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ अभी। हम कहाँ गए थे? राजस्थली, बहुत बड़ा। राजस्थली वालों ने इनुस ने 15 सिंह तेल के डब्बे दिए, आजीवन देगा वो। फिर एक बंदे ने 2 डब्बे अभी फारूक भाई करके थे, उसने लिखवाए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रहा था कि अपने एक छोटी सी जिंदगी है और बहुत कुछ इस गांव को बनाने में कारोबार का रोल है। बच्चों को तो बहुत खबर नहीं है, तो हम जानते हैं कि इनका बड़ा रोल है। वो 5-5 रुपया जमा करके मौलाना साहब को पगार देते थे। वो जमाने की बात करता हूँ, आज की बात नहीं करता हूँ। तब उन्होंने मेहनत की है। अब जब ये बुजुर्ग हो चुके हैं तो होता है कभी आदमी होता है भाई, देखो कभी अच्छा काम हुए, किसी की तारीफ हुए तो शैतान हमको साथ में नहीं बैठने देता है, बराबर। मोमिन तो ठीक, शैतान साथ में नहीं बैठने देता है। और ऐसे वक्त में आज चूंकि ये इनकी माँ बहुत नेक औरत थी, तो हम तो ये चाहते हैं कि दादा बापू सरकार हमेशा मोमिन मिलते उससे राजी, एक दूसरे को माफ करते, बापू खुश हो जाते, बराबर। तो आज मुनीर दादा आए हैं और मैं तो कहता हूँ कि अगर कारू भाई और उनका परिवार और अल्लाह रख भाई और उनका परिवार आज मुनीर दादा की मौजूदगी में
खाली हाथ मिला ले और मुसाफा कर ले। और मुनीर और वैसे भी आप तो इनके गुलाम हो, मुझे मालूम है जो आदेश होगा आप उसके खिलाफ कभी नहीं जाओगे, लेकिन उसके बाद भी मैं एहतियातन आपके सामने ये बात रखता हूँ, क्योंकि अब आदमी जो दूर जाएगा, जितना जितना वक्त निकलेगा उतना उतना दिलों में रंजिशें बढ़ती जाएगी और नफरतें बढ़ती जाएगी। और इस वक्त चूंकि कालू भाई के घर पर ही हमने सोचा कि इनको बुलाते हैं, तो वो आपके घर पर ही आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम आए तो आपने हमारा स्वागत किया नहीं, हमें बुलाया नहीं, तो आपके घर पर आ रहे हैं। और मुनीर दादा को गवाह बनाकर अल्लाह अल्लाह, आप देखें हम तो क्या इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबो बला के मैदान में स्टेप बाय स्टेप, सुनो, स्टेप बाय स्टेप करबला के मैदान में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ओनो मोहम्मद को भेजा। उसके बाद मैसेज भेजा कि अब भी वक्त है कि हुसैन की तरफ आ जाओ। फिर हजरत इमाम कासिम को भेजा, फिर मैसेज भेजा आप आ जाओ। फिर अपना बेटा अली अकबर मैदान करबला में शहीद किया, उसके बाद बोला कि आप आ जाओ। जब आप गए तो सबसे पहले आपने कोई बेटे को मारने वाला अपने सामने, जवान बच्चे की शहादत अपने सामने, मासूम असगर की शहादत अपने सामने, अपने भांजों की शहादत, अपने भाई अब्बास सलम बरदार की शहादत, अपने भतीजे की शहादत के बाद भी इमाम अली मकाम ने कहा आज भी अगर आप मान जाओ, इस वक्त अगर तुम मान जाओ और हुसैन के दामन से वाबिस्ता हो जाओ, तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हारी ये अगली जितनी भी भूल है, अली अकबर की शहादत के लिए जो जुल्म किया, अली असगर की शहादत के लिए जो जुल्म किया, हजरत इमाम कासिम की शहादत के लिए जो जुल्म किया, वो सब मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर तुम हुसैन के दामन से वाबस्ता हो जाते हो तो कल बरोज़े कयामत मेरे नाना के हाथों से जामे हौज़े कौसर का जाम। अब देखो ये हम हुसैनी है, हम सब इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, तो मैं क्या चाहता हूँ कारू भाई और उनके बच्चों से कहता हूँ कि बात भूल जाओ, छोड़ दो सारी बातें। जब एक इंसान अपने आप में एक पीर को देखकर, अपने गौसे पाक के बेटे को देखकर, और दादा बापू से तो आपको कितनी मोहब्बत, अल्लाह अल्लाह। हमारे जिक्र में पिंगड़ी का जिक्र आता है। आज जितने भी जवान बैठे हैं सबको मालूम नहीं है कि पिंगड़ी किस कोने में था, मैंने नहीं देखा था। अभी ये पुरानी मस्जिद में से शायद नई मस्जिद भी बनी है, जब इसको तोड़ना था तब हम आए थे। अब ये नई मस्जिद बन गई, दादा बापू के दिल में पूरा पिंगड़ी बसा हुआ है। और आज अगर हम बापू की मोहब्बत में ये कुर्बानी पेश करते हैं तो शरीयत और इस्लाम के दायरे में खैर कुछ बातें होती है कि अगर वो आए या नहीं आए, खैर सुख में दुख में मुसलमान पार्टनरशिप होता है। अगर सुख में ना आए तो दुख में आना चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। धीरे धीरे ये बात कौम में दरार पैदा करे और पिंगली को तहस नहस कर दे, और पिंगली बर्बाद हो जाए तो मस्जिद काम की नहीं है। आप समझे, हमारे बच्चे एक तो मान कितने घर है, 40 घर है ना, 40 घर है। अब 40 घर में भी हम आगे पीछे हो जाए, 10 घर इधर ने 30 घर इधर, तो हम तो ये चाहते कि अभी आपको थोड़ा बोझ लगेगा कि यार हूँ आप हिसाब लाए, तो खरेखर आपके सौदे की बात भलाई की यही है ना, आपके भलाई की यही बात है। और आज का हमारा यही प्रोग्राम यहीं पर पूरा हो जाता है कि अगर ये लोग समाधान कर ले तो हम समझेंगे कि आज के दिन का सबसे बड़ा प्रोग्राम, हमारा कामयाब प्रोग्राम पिंगली में हुआ है। और पिंगली वालों ने सिर्फ मुनीर दादा को नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह दादा हुजूर को भी राजी कर लिया, क्योंकि उनका महबूब था कि कोई मुसलमान बटे नहीं, दूर न रहे, साथ में रहे, मिले जुले रहे, मोहब्बत से रहे, नफरतों को मिटाए। हाँ होता है, बच्चा होता है, जवान होता है, गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा शैतान दिलाता है, समझे, नफ्स दिलाता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले एक ऐसा प्रसंग हुआ था
जब मैंने पिंगरी का कांटेक्ट किया था तो वहाँ से कुछ सहारा मिला था एक अजमेरी की छोकरी के ताल्लुक से, शायद आपको मालूम है। तब भी मुझे थोड़ा ये हुआ था। खैर जो भी हुआ है तो मुझे मालूम है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब तक मुंतशिर नहीं होंगे, हम अलग अलग हो जाएंगे तो कामयाब कभी नहीं होंगे। हमारी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ हम भेगे रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे। आप इमाम हसन को तो मानते हो नहीं? कितने मानते? हाथ ऊंचा करें। माशाअल्लाह, सब मानते हैं। इमाम हसन ने क्या किया? आप मुझे बताओ क्या किया? इमाम हसन कुर्सी पर थे और उनका ऑर्डर मदीने में बैठ करके पूरे वर्ल्ड में पहुंचता था। लेकिन उन्होंने देखा कि मुसलमानों की दो जमात में लड़ाई होती है तो इमाम हसन ने फौरन कुर्सी छोड़ दी। हालांकि ये कुर्सी नहीं थी, इस्लाम की अमानत, इस्लाम का कानून दूर दूर तक जाता था। कहा मेरे नाना ने मिंबरे रसूल पर चढ़कर कहा है कि मेरा बेटा हसन मुसलमानों की दो जमात में सुलह कराएगा, है ना? तो इसी सुलह की बुनियाद पर इमाम हसन ने अपनी कुर्सी छोड़ दी और अमीर माविया को खलीफा बनाया। समझे कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरी शरीयत उनके हवाले, पूरा इस्लाम उनके हवाले किया। तो अब जब हम इमाम हसन के चाहने वाले, तो मेरी और आपकी फर्ज ये बनती है कि हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें और समाधान करें। आप लोग राजी हो ना? हाँ ना तो बोलो। बराबर राजी है। गांव एक हो जाना चाहिए। अब ये चूंकि दोनों बड़े हैं और सबसे बड़े अल्लाह भाई मैं जानता हूँ, इसलिए कि बरसों से मुझे भी 32 साल हुए बापू की सोहबत में, तो कम से कम 30 साल से तो मैं इनको जानता हूँ, है उनकी जवानी से जानता हूँ। छोटी छोटी रकम बापू के पास आते, बेचारे को बस मिलती, सुबह से आते शाम को घर पहुँचते थे। ऐसे दिन मैंने देखे। लेकिन आते बैठते, बापू अमरू गामड़ू છે, અમને કઈ બહુ આવડતું નથી, આપ પધારજો। તો તમારા પીર તમારા દિલના હાલાતને જાણતા હતા। બાપુ તમને ઓળખતા હતા। તો એવા સમયમાં બાપુ બધું મૂકી અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ પિંગરીમાં આવતા અને બધાને મુરીદ બનાવ્યા। બધાને બાપુએ મદદ કરી ને ત્યારે પણ બાપુ કહેતા, ભાઈ હું મદરસામાં 500 રૂપિયા આપીશ, હું 200 રૂપિયા આપીશ, તમે થોડુંક આપો, થોડુંક હું આપીશ, આપણે મદરસો શરૂ કરીએ। એક બહુ સારી વાત હતી। એ સમય હતો બહુ સારો, નિખાલસ। અત્યારે સમય સારો છે, પણ યુવા જનરેશનને આપણે મુનીર દાદા હાથે શું કામ જોડીએ છીએ? એ હતું કે પીરથી વાબસ્તા રહે તો ક્યારે ગુમરાહ ન થાય, ગલત રસ્તા પર ન જાય। કાંઈક જાય, કાંઈક વિચાર આવે તો દિલમાં પહેલો વિચાર એ આવે કે યાર મારા પીર નારાજ થાય તો, સમજી ગયા? જો કેવડી મોટી વાત છે, આપણે સમાધાન કરી લેશું તો બહુ મોટો ફાયદો થશે। એ અત્યારે માશાઅલ્લાહ સમાધાનના બેઝની ઉપર એમના પરિવારને ભેગું કરે છે। એક બહુ મોટી વાત છે। આલે રસૂલની મોહબ્બતનો નતીજો એ જ છે કે પોતાનું જે કાંઈ છે એ એના પીરના કદમોમાં કુરબાન કરી દે। એ સાચો મુરીદ કે બાપુ મને આ તકલીફ પડી છતાંય તમારા નામ પર કુરબાન, બાપુ મારે આવું છું છે છતાંય આપના નામ પર કુરબાન। અને જ્યારે એ વસ્તુ થાય ને તો યકીનન અલ્લાહ રસૂલ રાજી થાય। આનાથી મોટો પ્રોગ્રામ એકે નથી। તો આજની તારીખમાં આપણે બધા એક પ્લેટફોર્મ પર આવી જઈએ એવી વાત કરીએ। ચાલો એ મશવરો કરે છે ત્યાં હું બીજી એક બે વાત કરી લો। મારી સાથે સમય છે અને માશાઅલ્લાહ વરલનો પ્રોગ્રામ છે, તો અહીંયા બાપુ થોડુંક ડીલે કરાવી દીધું। આ એક સારું કામ થાય છે, એમાં આપણે સહભાગી બનીએ। આવો ઇમામ બાપુ સાહેબ આવો। અલ્લાહુ અકબર, या रसूल अल्लाह। आओ इमरान भाई आओ, सरकार आओ। તમે બેઠો, તમે બેઠો, તમે બેઠો। આજે લો आओ बैठो। माशाअल्लाह कौशर अली बापूना साहिबजादा पण आज आपણા પ્રોગ્રામમાં છે, તો બહુ સરસ સોને पे સુહાગા। બેસી જાઓ બધા ભાઈઓ, ચાલો બહુ સારી વાત છે। તો હવે કારુભાઈ આવ્યા છે,
ચાલુ ચલો માશાઅલ્લાહ હવે આપણે એક નવી સિસ્ટમ ને આગળ વધારીએ હા હા બસ બસ માશાઅલ્લાહ ના ના કારુભાઈ ને અમારે કહેવાનું ન હોય ને આ પરિવાર પર અધિકાર છે ભાઈ એને દાદા કહી શકે છે ચલો સાથે સાથે માશાઅલ્લાહ ઘર કેટલા હાજી સાહેબ હું કેટલા ગયા 40 અને 40 ઘરમાં ડબ્બા છે એક કામ કરો જેના ઘરમાં ડબ્બો છે એ બાપુનો હાથ ચૂમીને બેસી દે જેના ઘરમાં ડબ્બો છે એક એક કરીને આવે બાપુનો હાથ ચૂમીને બેસી જાય ચાલો જેટલા ડબ્બા છે મને ખ્યાલ આવી જાય ને નહીં આપણે પેલા જેના છે યાદ ચૂમીને બેસી જાય એટલે એક સાથે બે કામ થઈ જાય સરકારની મુલાકાત બી થઈ જાય અને આપણને ખ્યાલ બી આવી જાય જેની પાસે ડબ્બો છે એ બાપુનો હાથ ચૂમી લે સિસ્ટમ ટાઈટ છે માશાઅલ્લાહ એક સારો એવો પ્રોગ્રામ હજી આપણે જોવાનો બાકી છે બસ એક થોડોક મશવરો ચાલે છે અને ઇન્શાઅલ્લાહ એક સારો એવો પ્રોગ્રામ થઈ જાય તો ખરેખર અમને તો આજે બધો થાક ઉતરી જાય સમજાઈ ગયું હા માશાઅલ્લાહ આપણી આ ચેનલ છે ફૈઝે મોહમ્મદી જે આપણી સાથે જો હોય એ ચેનલ તમે બધા ચાલુ કરી છે આ ચેનલ બધા જોવો છો ફૈઝે મોહમ્મદી જો ન જોતા હોય તો યુટ્યુબ ખોલો યુટ્યુબ મોબાઈલમાં નહીં આપણે 27 ડબ્બા આપેલા છે हाँ हाँ चलो यहाँ कोई बात नहीं हाँ अभी थोड़े यहाँ भी है ना હવે એના સિવાય જેના ઘરે ડબ્બો નથી એ હાથ ઊંચો કરે જેના ઘરે ડબ્બો નથી એ હાથ ઊંચો કરે શબ્દ બે વાલે ચલો માશાઅલ્લાહ આ બધા ઉશર બી આપે રમઝાન માં બી આપે બધાના ઘરે ચલો જમીન કોની છે હાથ ઊંચો કરો આ જમીન અરે અમારે જોઈ હતી ભાઈ છે હાથ ઊંચો કરો બા 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 માશાઅલ્લાહ આપણા બધા જમીનદાર જો જમીન વેચતા નહીં સાંભળજો જમીન વેચવાની નહીં લગનમાં બેન્ડ વગાડવાની જરૂર નથી સમૂહમાં લગન કરી લેવાના એમાં કરવાના સમૂહમાં ગામને ખવડાવવાની જરૂર નથી મસ્જિદમાં નિકાહ પડાવી લેવાના પણ જમીન વેચવાની બોલો नहीं बस जमीन नहीं बेचते जाओ बाबू जाओ माशाल्लाह जाओ जाओ अच्छे समाचार है अल्लाह कबूल करे तो एक तो ये बापू એવું કહે છે કે ભાઈ ઉશરમાં થોડા કમજોર છો કેમ એમ ભાઈ અમને ઉશર તો આપો યાર અત્યારે અમે અહીંયા ગયા ની રાજસ્થળી તો માશાઅલ્લાહ ઉશરની વાત થઈ થોડા વ્યસન મુક્ત થયા બે ચાર છોકરા સુન્નતે રસૂલ રાખી અને માશાઅલ્લાહ 12-15 જણા ખાદીમો થયા સફીરો બરાબર અને બે દાવત થઈ બચ્ચાઓની દાવત બરાબર અને 17 તેલના ડબ્બા આપ્યા બોલો હવે અમે તો ખાલી મુલાકાતની નિયત ગયા હતા અમારે મેન અહીંયા પિંગરી જ હતું એને વરલ અહીંયા માશાઅલ્લાહ બહુ સારું કામ થયું એ બધાએ કેવું નક્કી કર્યું ખબર છે આખું ગામ ભેગું થઈને
આખું ગામ ભેગું થઈ અને દારૂના બચ્ચાઓની જમવાનો જે ખર્ચ છે એ 40,000 રૂપિયા છે, બરાબર? એટલે વર્ષે 40,000 રૂપિયા આખું ગામ ભેગું થઈને અમે દારૂમાં ખવડાવશું અને અમે પણ આવશું, એટલે આદમી બધા આવશે અને અમે અહીંયા જમશું ને બધા બચ્ચાઓને જમાડશું એવું નક્કી કર્યું. તો પછી એને લિસ્ટ આપ્યું તો 7 જણાના જ પૈસા થઈ ગયા. કોકે 10 લખાવ્યા, કોકે 5 લખાવ્યા, કોકે 2 લખાવ્યા. આપણે તો પછી પાછું એમ થયું કે જે લોકોને દેવાના હતા કે અમારે હું આ 5 જણા જો આપી દે તો બીજા ગામમાં તો 50 ઘર છે, એનું શું થાય? તો પાછી બીજી દાવત નક્કી કરી કે ભાઈ આ 7 જણા એક દાવત આપે અને અમે બધા ભેગા મળીને આખું ગામ એક દાવત આપશે. તો 2 દાવત નક્કી થઈ. તો પણ એક નવી લાઈન મળી કે વાહ ભાઈ વાહ, અમે અત્યારે એ વાત અહીંયા પિંગરીમાં પણ રજૂ કરી શકીએ કે આપણા પિંગરીમાં 40 ઘર છે, બરાબર? નાના મોટા 40 ઘર છે અને દરેકને આપણે રિક્વેસ્ટ કરીએ કે ભાઈ તમે પણ આપણા દાવલુમાં જે બચ્ચા પડે છે એ મહેમાને રસૂલ છે. વાહ ભાઈ, બોલો સુભાન અલ્લાહ, બોલો. બહુ સારા સમાચાર છે, બોલો સુભાન અલ્લાહ. તમે લોકોએ ખાધું નથી એ પાકું થઈ ગયું. તમારો અવાજ મોડો છે, અમે નાસ્તો પાકો કરીને આવ્યા. હા, એ ખોટું નહીં બોલવાનું. આવો કારુભાઈ, અમને બહુ ખુશી થઈ, બહુ ખુશી થઈ. જે અમે જોવા માંગતા હતા કારુભાઈ એ દિલ ખુશ કરી દીધું ને એના પરિવારે દિલ ખુશ કરી દીધું. અલ્લાહ એના પેઢીને અલ્લાહ સુખી રાખશે અને દાદા બાપુ સરકારનો વસીલો એના ઉપર હંમેશા રહેશે ઇન્શાઅલ્લાહ. બહુ મોટી વાત થઈ. ચાલો ચાલો એમને આવી જ જવા દો. તો અમને બહુ ખુશી થઈ. વાહ દોસ્ત વાહ. જો ભાઈ આપણે દુનિયાની અંદર ઘણા કામ કરીએ પણ સારું કામ એક કરે એ પહેલા એક વખત બધા ભાઈઓ દરૂદ શરીફ પઢો. ચાલો, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સૈયદના નબીયના મૌલાના મુહમ્મદિન મુબારક વસલ્લિમ સલાતુ વ સલામન અલૈકા યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ. સૌથી પહેલા તો હું તમને એક ખુશખબરી સંભળાવું. ખુશખબરી ઇન્શાઅલ્લાહ 8 સફર અંગ્રેજી તારીખ 2 કે 3 શનિવાર અથવા રવિવારે પીરે તરીકત ગોહરે સાદાત તાजुल મશાઈખ હજરત પીર સરકાર સૈયદ મોહમ્મદ ઉર્ફ દાદા બાપુ કાદરી ફાતમી રહેમતુલ્લાહી તાલા અલૈનો પહેલો ઉર્સ. તો હું અત્યારે મુનીર દાદા તરફથી, બાગે રહેમત તરફથી ને અમારી ખાદીમોની સરકારના જે ખાદીમો છે એના ટીમ તરફથી આખા પિંગરીના દરેક યુવાનોને, દરેક ભાઈઓને આ ઉર્સમાં આવવાની દાવત આપું છું. 8 સફર અંગ્રેજી તારીખ 2 અથવા 3 તમારે બધા આવવાનું છે. કચોતા શરીફથી હુઝુર કાયદે મિલ્લત હઝરત અલ્લામા મૌલાના સૈયદ મહેમૂદ અશરફ સાહેબ આવશે અને માલેગાંવથી સૈયદ અમીનુલ કાદરી સાહેબ भी તશરીફ લાવશે. સમજાઈ ગયું? અને મુફ્તી બાવા भी તશરીફ લાવશે, કારી રિઝવાન સાહેબ भी આવશે, મુફ્તી નિઝામુદ્દીન સાહેબ भी આવશે ને અલ્લાહ ચાહશે તો મુફક્કિરે ઇસ્લામ પણ આવશે. માશાઅલ્લાહ, એક સારા એવા કામ માટે. જો ભાઈ હવે હું ઊભો થઈ ગયો, મને ખુશી થઈ, કારણ કે રસ્તામાં મેં એક ઇશારો કર્યો હતો કે આપણે ડિવાઇડેશન નથી થવાનું. આપણે 2 રોટલો એક આખો જ હોય. અને દેવ બુઝુર્ગો આજે માશાઅલ્લાહ કારુભાઈ આવો, અહીંયા બાપુભાઈ આવો, બાપુભાઈ આવો. હા, બોલો બોલો. આવો અલ્લાહભાઈ, આવો આવો. અરે વાહ. એનુસભાઈ ક્યાં ગયા? એક મિનિટ બાપુ, એક મિનિટ, હું થોડીક વાત કરી લો. પહેલા વાત કરી લઈ લો.
ચાલો બધા સુભાન અલ્લાહ બોલો. એટલા માટે સુભાન અલ્લાહ બોલ્યા કે આજે શેતાન અહીંયા રોવે છે. જો અહીંયા પણ તમને દેખાતો નથી. અહીંયા રોવે તો અહીંયા. ઈ શેતાન અહીંયા હતો, ક્યાં હતો? અહીંયા. ઈ શેતાન આપણા દિલમાં હતો. ઈ અત્યારે આપણાથી એટલો બધો ખુશ હતો અત્યાર લગી કે ભાઈ હું મારું કામ થઈ ગયું. આ ગામના બે વડીલો અલ્લારકભાઈ અને કારુભાઈ, આ બે વડીલો એને આખા ગામને બાંધીને રાખવાનું. બરાબર. ખેર કઈક નાની એવી ઇસ્યુ ઉભો થયો છે, વલ્લાહુ આલમ, આપણને કઈ ખબર નથી. પણ રસ્તામાં બે ત્રણ પ્રોગ્રામ થી હું તો સરકારની સાથે અલ્લાહના કરમથી 32 વર્ષથી છું અને એની એવી નિગાહે કરમ કે માણસના ચહેરા પરથી ખુશી અને ગમનો ખ્યાલ આવી જાય. સુખ અને દુઃખ આપણે વર્તી શકીએ. ત્યારે આપણા વડીલો જો અલગ હોય તો યુવાનોનો કોઈ વાંક નથી. એટલે બે ત્રણ પ્રોગ્રામમાં મને મહેસૂસ થયું પણ ખુશ પ્રેમીમાં હતો કે આ જુગલ જોડી ક્યારે તૂટે નહીં. એવી જુગલ જોડીઓ અમારી પાસે ઘણી છે. એમાં આ પિંગલીની એક જુગલ જોડી હતી, કાળુભાઈ ને અલ્લારકભાઈ, બેઉ સાથે આવતા અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એનાથી જેટલું થાતું એટલું એને કરી લીધું. ખેર કાલનો દિવસ આપણા માટે શેતાન આપણને ગુનામાં મુલવ્વિસ કર્યા. હવે હું તમારી સાથે ઇનુસભાઈ ન બોલું એટલે તમને હું આપીશ, આપ તો આવો જ છે. હવે ઇનુસભાઈ આવો જ છે. હું તમારું ખરાબ બોલું, તમે હાલાકે તમારા દિલમાં ન હોય, પછી આ અંતર છે એકબીજાની વચ્ચે, એ શેતાન વચ્ચે આવીને ઉભો રહી અને એકબીજાને દૂર કરી. સમજાઈ ગયું? આજે હું તમને કહું, આજનો દિવસ ખરેખર દિલથી કહું છું, તમે એમ નહીં માનતા કે સરકાર કુંડલામાં છે. હા, મારી મોહબ્બત કે અત્યારે બાપુ અહીંયા જ છે. એટલા માટે કે આ એના પસંદનું કામ છે. એને જો ખબર હતી ને તો ક્યારે બેવને હાથ નો ચૂમવા. હું કહું છું, તાતણિયા ગામ સાંભળ્યું, એક નાની એવી તકરારની અંદર બાપુએ કીધું હતું કે હું તાતણિયામાં આવીશ તો ક્યારે તાતણિયામાં પાણી બી નહીં પીશ, ખાઈશ. બેવ બાપ દીકરા સમાધાન ન કર્યું. પછી બાપુએ જયારે મસ્જિદનું ઉદ્ઘાટન થયું ને તો બાપુને દાવત દીધી કે મારા ઘરે છે. એ કે મેં કીધું એ કીધું, ન ખાવ. પીર બાપુ ઉનાથી ટિફિન લાવ્યા અને બાપુને મસ્જિદમાં ખાવાનું કીધું. પછી બાપુ જયારે ઘરે આવી ગયા તો એ બાપ દીકરા સમાધાન કરીને ઉઘારા પગે ચાલીને બાપુની ખાનકામાં આવ્યા અને કીધું કે સરકાર જો અમારો પીર અમારા ગામમાં ન આવે તો અમારે જીવવું બેકાર છે. એ હાશમભાઈ અને એનો દીકરો, બરાબર, એને સમાધાન કરી લીધું. ત્યાર પછીની બધી જ દાવતો બાપુએ તાતણિયામાં એના ઘેરે જ કાઢી અને અમને પણ આદેશ આપ્યો કે આ આપણું ઘર છે. સમજાઈ ગયું? તો આજે હું તમને કહું, એને બહુ રાજી થઈ જાય, બહુ રાજી થઈ જાય. અને આપણે આપણા પીર નારાજ થઈ જાય એવું કામ કરીએ ક્યારે નો? તો બહુ ખુશીની વાત છે. તમારા દિલમાં નથી પણ શૈતાન મારી જેવાના રૂપમાં આવે. કારુભાઈ અલ્લારકભાઈ આ કીધું, અલ્લારકભાઈ કારુભાઈ આ કીધું. આ સાંભળજો, હું કહું છું, કારણ કે એ બધાની ફિતરત છે કે એકબીજાને લડાવવા, એકબીજાને દૂર કરવા. એના હિસાબે નાની વાત મોટી થાય. પણ આજે ખરેખર આજનો આ પ્રોગ્રામ અમારો કામયાબ પ્રોગ્રામ ગયો. મુનીર દાદાએ દિલમાં નિયત કરી હતી કે આપી સાહેબ કચ્છ સમાધાન કરો ને તો આપણે ઉરસમાં બાપુની રૂહાનીને ખુશ કરીએ અને સરકાર આપણાથી રાજી થઈ જાય. હવે અલ્લાહ ગવા છે, રસ્તામાં વાત અને અલ્લાહનો કરમ તો જોવો, એને ખાલી નિયત કરી ને અલ્લાહે બદલો આપી દીધો. ખાલી વિચાર્યું અને પ્રેક્ટિકલ આપણી સામે આવી ગયું. બરાબર. તો આજે આપણે બધા ખુશ નસીબ છીએ
કે ભાઈ આ એવડું મોટું કામ છે ને, એવડું મોટું કામ. બાપુ એવું કહેતા હતા, કોક એવું કે તું પહેલા મસ્જિદ બનાવવા જા કે સમાધાન, બેમાંથી એક કામ કર. તો બાપુ એમ કહેતા કે હું પહેલા સમાધાન કરાવું પછી મસ્જિદ બનાવું. આ સરકારના શબ્દો હતા. તો આજે માશાઅલ્લાહ બાપુ ખુશ થઈ ગયા. અને આ અનુસંધાને આપણે બધા ભેગા થઈ જવાનું છે. બેટા છોકરાઓ સાંભળજો, સાંભળજો બેટા, તમારા છોકરાઓને કહેજો બધા સાંભળજો. આજે આપણે બધા ખુલુસે દિલની સાથે, પ્રમુખ સાહેબ આપણી જવાબદારી છે, આપણી જવાબદારી છે આપણે ભેગા મળી અને આ બાંધો તૂટવા દેવાનો નથી, આમાં વિવાદ ઉભો થવા દેવાનો નથી. અને અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે શું ફરમાવ્યું? બોલો શું ફરમાવ્યું? આપણે બધા નબીના ઉમ્મતી છે ને, આપણે નબીથી મોહબ્બત છે ને, આપણે બધા નબીને ચાહીએ છે ને. બોલો શું ફરમાયું આપણા નબીએ? કે જ્યારે બે માણસો જો નબીના હાચા આશિક હશે ને એને કેવું નહીં પડે. બે માણસો ન બોલતા હોય અને બોલવાની પહેલ કરે અને ઊભો થઈને હાથ મિલાવે, એનો હાથ છૂટો થાય એ પહેલા અલ્લાહ એ બેવની બક્ષિશ ફરમાવી દે. બરાબર. બીજી એક હદીસ સાંભળો કે અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ઇરશાદ ફરમાયું કે જે સમાધાન માટે પહેલ કરે, આગળ વધે, સમાધાન માટે આગળ વધે ને પોતાનો હાથ લાંબો કરે, જે પહેલો હાથ લાંબો કરે અલ્લાહ એને પહેલો જન્નતમાં મોકલશે. ચાલો તમારામાંથી તો હવે તમે આ બે હદીસો સાંભળ્યા પછી હવે તમારામાંથી કોણ પહેલ કરે અને ઊભો થઈને હાથ મિલાવી લે છે? ઊભા થઈ જાય મુનીર દાદાની મોજૂદગીમાં. વાહ ભાઈ વાહ, બોલો સુભાનઅલ્લાહ. એ પેગામ હક અલ્લાહુ અકબર. ચાલો એક મિનિટ ઘરે મળો, ઘરે મળો. બારે વાહ દાદા ઉભા થયા. સુભાનઅલ્લાહ. નારાય તકબીર, નારાય રિસાલત. जानशीने सरकार सैयद दादा बापू कादरी, फैजाने सरकार सैयद दादा बापू कादरी. माशाअल्लाह. बस आ हाथ तमने दादाए होइपो छे एकबीजानो. हालो 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 घरे घरे मળી जाओ. हैं चलो भाई आवी जा बेटा, तू ही आवी जा. मां दीकरो अजी बापू इनके बच्चे भी तो है. हां आ તમે આવી આવો, તમે આવી આવો ભાઈ. કારુભાઈ ના છોકરા આવી આવો. બાપુ પાછળ આવી જાઓ. ચલો એક દૂસરે, ચલો આખા ગામ આવી જાઓ. રુસ્તમભાઈ ચલો બેટા, મારો દીકરો હાલ. આવાજ વડીલ નો આવ્યો હોય આપણી પત્તરની લકીર છે. चलो आखो परिवार આવી જાય ભાઈ. કારુભાઈ ખાલી નહીં, કારુભાઈ ના ભાઈઓ, ભત્રીજા, ભાણિયા બધા આવી જાય. ચાલો માશાઅલ્લાહ. ઉમ્મા સલ્લે અલા. ચાલો આગળ મળતા જાઓ. તું તો અહીંયા ઉભો રહે ને, ભાઈ ઉભો રહે. ચાલો મુલાકાત કરો બધા. ભાઈ નાના હોય મોટાઓથી મુલાકાત કરતા કરતા વી હોય. વાહ ભાઈ વાહ. બધા લાઈનમાં બધા મળી લો. નાના મોટા દરેક બાબતને આજથી ભૂલી જવાનું. મોમીન એને કહેવાય જે એકબીજાને ભૂલી જાય. માશાઅલ્લાહ.
કારુભાઈ દિલથી એકબીજાની માફી માંગી લેવાની. હા ચાલો. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સૈયદિના. બધા મળી લો ભાઈ. માશાઅલ્લાહ માશાઅલ્લાહ. આજના આપણે બધા પણ આ સમાધાનના ગવાહ છીએ. સમજાઈ ગયું? આપણને પણ નેકી મળશે, આપણે પણ જન્નતની નજદીક જ્યાં છે ઇન્શાઅલ્લાહ. દિન અલ્લાહ સૈયદના. બસ હો ગયા. ચલો તમે ને બાપુ જાઓ. हाँ यूट्यूब हमारी हमें तो जाओ. चलो सुभान अल्लाह. चलो सब मिल लो. उम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा. पूरा बस नमाज वहां पर. सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन. है कारुभाई हूँ तो लो बोलो. कैसे अल्लाह भाई लोगों भाई चलो प्रोग्राम पूरा होता है. ठंडू पीता जाओ. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना शफीना रहीमना करीमना हकीमना मौलाना. ए भाई બધા બેહી જાઓ. કોઈને કીધું કાઢ્યું જાણતા કોઈ નાની મોટી વાત, કારણ કે એક કુટુંબ તરીકે આપણે રહી. નાના કાફલો છે, હાવ 40 ઘરનો કાફલો છે. એમાં આપણે તડ પડે ઇસ્લામનું બદનામ થડે કે બોલો તો મુસલમાનો ઘાંસી બાજા, તો એ પણ તકલીફ કહેવાય. દરગુજર કરજો. કાંઈ કીધું કાઢ્યું સરકારની રૂબરૂમાં આપણે માફી માંગી. તમારા વારસદારું કીધું હોય, મારા વારસદારું કીધું હોય. મારું કુટુંબ મોટું છે, 100 જણાનું કુટુંબ છે. મારા બાપુની 5 ભાઈઓ સમાજની અંદર 100 જણની વસ્તી છે મારા ઘરની. ઇન્શાઅલ્લાહ કોઈ છોકરું બોકરું બોલ્યું બૈરા કાઢ્યા તો દરગુજર કરજો ભાઈ. બીજી વાત, જે સરજમી માથે સરકાર દાદા બાપુનું મુકામ હતું, ત્યાં જ મુનીર બાપુનું મુકામ. 97ની સાલમાં ઉદ્ઘાટન સરકારે કર્યું. અહીં મોટર ભાડે લઈને આવ્યા અને મોટર શરૂ નહોતી થતી, તો સરકારે કીધું કાળુભાઈ મને તો ગોઠે મારી મોટર નહીં. જેવો તો ખરા કે આ સરજમી કેવી છે. તમે બધા મને છે ને રજા આપો, મારે ફજરની નમાઝ જાય. કેટલી મોહબ્બત અઢી વગાડી દીધા. તો એની સરજમી માથે સરકાર મુનીર બાપુ બેઠા. આજ સરકાર હાજર જ છે. હું જમીન આવ્યો તો બાપુ એમ કીધું કુંડલા ગયા હતા, ખાઈને આવ્યા. બોલો મને ખુદાની સાક્ષી બધાની બોલો. અમે ત્યાંથી આવ્યા અને મેં બીજે દી ખ્વાબમાં બાપુ આવ્યા. એ કે તમે કુંડલા ગયા હતા? હા મેં બાપુ ગયા. પણ મારે મોડું થઈ ગયું પીંગળે આવું. ચોક્કસ ખુદાની સાક્ષીએ કહું ત્યાં મારી આંખ ઉઘડી ગઈ. સરકાર આવ્યા હતા, મારે મોડું થઈ ગયું પીંગળે આવો. એવી જો એને એટલી બધી હાલમાં હયાતીમાં જો આપણી મોહબ્બત હોય તો એ મોહબ્બતને આપણે કયામત સુધી પકડી રાખી. સિલસિલો હુસૈની પીર મારા છે અને આ પીરની ચાહક છે. અમે પણ બાપુની સાથે આપણા પીર પણ ખુશ થઈ ગયા. 4 વગાડ્યા. પરવેશ બાપુ અમેરિકાથી આવ્યા ને બાપુને મળવા આવ્યા, તો બાપુએ અહીંયા આવીને અમારી સરજમી માથે વખાણ કર્યા. કહું તમે બેહો ને. દાદા બાપુ બેસતા. મને કે એમ મેં કે તમારે મોહબ્બત કેવી, કે અમને કેટલા બધા બાપુએ ઇજ્જતથી રાખ્યા, એનો કયા બદલો અમે આપી શકીએ. બે ભાઈ એમ કીધું કે અમે અમારું ખાનદાન અને તમારા બધાના હિસાબે બાપુ બુઢણા આવ્યા અને હું નહોતો આવી શક્યો અમેરિકાથી. આવ્યા પછી ત્યાં 4 વાગ્યા સુધી અફસોસ કર્યો કે સરકારે અમને કેવી મોહબ્બતથી રાખ્યા. વિચાર તો કરો કાળુભાઈ, જે સંબંધ તમે રાખો છો ચોક્કસ કયામત સુધી રાખજો. બોલો એણે પણ એમ કીધું આ નસલની સાથે તમે સંબંધ કયામત સુધી રાખજો. કેવી એની મોહબ્બત છે. તો આપણે કદાચ કીધું કાર્ય હોય, નાની એવી જમાત છે, દરગુજર કરવાનું. અને અલ્લાહ પાકે વાયદો કર્યો છે કે 2 જમાતને એક કરે તો અલ્લાહ તાલા જન્નતની અંદર મકામ હતા.
આશા સીધી કાંઈ કીધું કે સરકાર કઈ રીતે જાવ બજારમાં, કે બજારમાં જવાનું કારણ એક સુલેહ થાય. જો તો સુલેહ કરીને આવ્યા ત્યારે એને કીધું આનો ફાયદો શું? એ કે ફાયદો નહીં, પહેલા ઊભા થઈ જન્નતમાં જા. આ તો ઇમામ હસને પણ એવું કર્યું કે સમાધાન થતું હોય તો હું મારી જિંદગી બરબાદ કરું, એવી રીતે રાતે લોટની ગુણ ઉપાડીને 2 ઝૂંપડાની અંદર સમાધાન કર્યું. એ કે અડધો લોટ વેચી લો તમે સમાધાન કર્યું. તો આ તો સરકારની સુન્નત છે અને નબીની આલે ઓલાદ ગોસપાકની છે. એની હયાતીમાં અમે ગવાહ રહી. તમને કાંઈ કીધું કર્યું હોય તો દરગુજર કરજો. ઇન્શાઅલ્લાહ નાનું એવું મકાન સરકારે રાખ્યું ત્યારે બધા એમ કહેતા હતા બાપુ આમાં કેમ અમે રોડોશું, પણ એની દુઆ થઈ ગઈ કે આજે 25 લાખની ઇમારત મસ્જિદ દાદા બાપુની દુઆથી થઈ ગઈ. જે સર આવ્યા ત્યારે મને કીધું પાયાનું મૂળ, મને કે કાળુભાઈ કામ કેટલે પડ્યું? મેં કે બારી બારણા થઈ ગયા, કલર થઈ ગયો, થોડુંક કામ બાકી છે. તો ઇન્શાઅલ્લાહ તમે ઝડપ રખાવો. કેટલી આવવાની મોહબ્બત છે પીંગળી, વિચાર તો કરો. કે એને એમ કીધું મને કે ઝડપ રખાવો કામની, આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ મસ્જિદ શરૂ કરજો. અને મેં પૂછ્યું રમજાનમાં, એ કે ઉદ્ઘાટન ભલે બાકી રહ્યો, નમાજ શરૂ કરજો. કેવી પીંગળી માટે મોહબ્બત છે. તો ઇન્શાઅલ્લાહ આની આ મોહબ્બત કાયમ ને કાયમ આપણા માટે જળવાય રહે. અને બાપુને વાયદો કરી દર 12 મહિને અમારા ગરીબ કાફલા વગર 1-1.5 કલાક મુલાકાત લેજો અમારી, કારણ કે અમારું ખાલું ન પડે. 100% તો વહાબી ક્યાંય છે નહીં, સીંડું પાડે એવી શક્યતા છે જ નહીં. કારણ કે ઇન્શાઅલ્લાહ આજથી 40 વર્ષ પહેલા એ લોકોએ મસ્જિદનું કીધું. અમે કીધું કે ભાઈ ઝૂંપડા બનાવવા એમ નામ રહેશું, તસબીહ પડશું, પણ મસ્જિદ બનાવી નથી અમારે, કારણ કે કોઈ દી તબલીગની મસ્જિદ બનાવી નથી. 40 વર્ષ પહેલા આવ્યા હતા. આજે જ હાજીભાઈ બાજીએ જે વાંકા નથી આવ્યા, એને કીધું કાળુભાઈનું મન કેવું કે એ લોકો મસ્જિદ બનાવવા આવ્યા ને તમે ના પાડી છે? મેં હા મેં ના પાડી કે પીંગળીમાં વહાબીની મસ્જિદ નહીં, સુન્ની તરીકો છે, હુસેની પીરના મુરીદ છે, સજાદ બાપુના મુરીદ છે, દાદા બાપુના ચાહક છે. અને ઇન્શાઅલ્લાહ અમારે જ્યારે ફેર થાય ત્યારે મસ્જિદ કુબાની જેમ 5 લાખ ખજૂરીના નાખી અને અમે રોડવશું, પણ તમારી મસ્જિદ નથી જોતી. આવું અમારું ઈમાન મજબૂત છે કે પણ સુન્ની તરીકો ઇન્શાઅલ્લાહ હરગીજ નહીં છોડી. આપણે કયામત સુધી આપણે ઓલાદ નહીં કહેતા જઈએ કે સુન્ની તરીકા પ્રમાણે જ હાલવાનું. ભલે દરગુજર થાય, ભૂલ થાય, ચૂક થાય, પણ આપણો જે તરીકો સુન્નીઓનો છે એ મજબૂતાઈથી પકડવો અને આની રીતે એને લડવા દો. આપણી રીતે આપણે કોઈ લડવાની જરૂર નથી વહાબી તબલીગ સુન્નીને, પણ એનું જીવન એને જીવવા દો, આપણે આપણી રીતે જીવવાનું. પણ આપણા તરીકામાં ક્યાંય તડ ન પાડી, ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. બધા ઈમાન આપણું મજબૂત રાખવાનું. એને કહેવાનું અમે તો આલા હજરતના તરીકા પ્રમાણે હાલીએ તો બરેલીનું કોટ એટલે ભાગવા મળશે. અને આપણા સરકારનું તો નામ આખી ગુજરાતમાં ગુજે. હું સુરેન્દ્રનગર ગયો, ત્યાં પણ કીધું કે બાપુએ જેવો મસ્જિદ બનાવી. જે તમે જિલ્લાની અંદર જાઓ, ધાંગધ્રા જાઓ, સુરેન્દ્રનગર જાઓ, આખી ગુજરાતમાં બાપુએ 300 જેટલી મસ્જિદો બનાવી. ઘર બહાર ઊંઘ વિના, ખાધા વિના, પીધા વિના એટલી મુશ્કેલી ભોગવી હોય તો 1 5 ટાઈમની નમાજનો સમય આપણને ન મળે. જેને પોતાની હાલ ઓલાદને બધું કોઈ સિંચાર ન કરી, દીન સિવાય સિંચા નહીં, અને 300 મસ્જિદો કરી, 200-250 મદ્રાસા કર્યા. આ મદ્રાસાનો 75મો નંબર અમે ઉદ્ઘાટન કર્યું ત્યારે બાપુએ કીધું કરબલાનો આંકડો આવ્યો. તમારા મદ્રાસાનો આંકડો કરબલાનો આવ્યો. બહુ ભાગ્યશાળી છો, તમારો મદ્રાસો 72મો થાય છે. તો બાપુએ એમ કીધું કરબલાનો આંકડો આવ્યો. તો એ સરજમી માટે એના કદમ મુબારક થયા છે. અને ઇન્શાઅલ્લાહ એની જ બરકત મેં જાહેરમાં કીધું 10 મિનિટમાં 30,000 રૂપિયા વંડીના થઈ ગયા. એ સરકારની દુઆ, મારી કોઈ તાકાત નથી થાય. એક વંડી પડી ગઈ, મેં બાપુની વાત કરી, દાદા બાપુ શું છે એટલા વર્ષ થયા છે, આવી રીતે મહેનત કરી. એણે અમને પૈસાનું વારંવાર કીધું કે લઈ જાઓ, છતાં અમે કીધું ગરીબ જ્યાં મદ્રાસો કે મસ્જિદ થતી હોય ને વાપરો. તો આ લોકોએ અમને 30,000નો ધારની અંદર ફાળો થઈ ગયો. ઇન્શાઅલ્લાહ વંડી 150-200 ફૂટથી વંડી પણ થઈ જાય. તો આ બાપુની રૂહાની તાકાત છે. અને એની તાકાત હોય ને આપણા ગામમાં ફિકનો ઊભો થાય તો એનું દિલ નારાજ થઈ જાય. કારણ કે આજે આપણે એની સુન્નત જે વ્યસન મુક્તિ છે અદા થઈ ગઈ, દવાની અદા થઈ ગઈ, પણ હારવાર જે સમાધાનનું મિશન છે એ પણ સરકારે અદા કર્યા. સમાધાનનું એક મિશન છે, એ મિશન પૂરું થઈ ગયું કે પીંગળીની અંદર મેં તેમ થયો પણ સમાધાન કરાવ્યું. તો એની હરવા ખુશ થઈ જાય. ઇન્શાઅલ્લાહ એના રસ્તે બધા આપણે હાલીએ. 5 ટાઈમની નમાજ પડી, જેને પૈસા આપ્યા હોય ઉમરા અથવા હજ કરો, વ્યાજ જુગાર આ બધી નશાવાળી વસ્તુઓ છોડી દો. હક બોલવાનું, હક કહેવાનું અને હક લેવાનું. જો 3 વસ્તુ તમારા મગજમાં રહી જાય તો ઇસ્લામમાંની કોઈ ખાલી થાય જ નહીં. હક લેવો, હક દેવો ને હક કહેવું, 3 જ વસ્તુ મગજમાં આવી જાય તો પણ એ 3માંથી એક ખટી જાય એટલે આપણે ચેતાન વસવસો નાખી દઈએ. ઇન્શાઅલ્લાહ જેટલો ટાઈમ મળે એટલો મદદની અંદર, નમાજની અંદર
હવે બાપુનું સન્માન જોશે 2 મિનિટમાં અમે કરી નાખી કુટુંબ થઈ અને બાપુને તો તકલીફ પડશે પણ બાપુ એમ કહેતા કાળુભાઈ જ્યારે રજા આપે ત્યારે એકવાર દીહો નીકળ્યા તો એમ કીધું કાળુભાઈ થોડુંક મોડું થઈ ગયું છે. सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह इन तमाम रस्मों को कबूल फरमाए और पिंगली की पूरी जमात को आपसी रब तबारक व तआला खूब खूब मोहब्बत अता फरमाए। भाई कारू भाई मुनीर दादा कहते हैं कि कारू भाई ने ये जो पहनते हैं ना बंदी, अब्बा की जो जैकेट मांगा था कि बापू का मिल जाए, तब इंशाल्लाह तुम्हें उर्स में आना और कारू भाई वहाँ सब स्टेज पर अपने जमा होंगे, तुम्हारा फैमिली और इस सब के रूबरू में कारू भाई ने मांगा हुआ जैकेट दे दिया जाएगा इंशाल्लाह इस खुशी में, और इनको भी दिया जाएगा। बोलो लो હવે આ તમને બાપુનું જેકેટ એટલે क्या सूरत वाला इकबाल भाई सोपारी वाला मने काला वाला करे कि मने कईक तबरुक आपो हजी सुधी नहीं दीधु। आज मुनीर दादा तमे बेव परिवारे समाधान कर्યું तो खुश थईने दादा बापू सरकार जे जेकेट पहरता था नी ये मुनीर दादा अल्लाह भाई ने कारू भाई ने आपसे ચાલો આવજો ઇન્શાલ્લાહ ઉરસના દિવસે આવવાનું બંને પરિવાર ચાલો ચાલો આવી જાઓ। चलो यहाँ से सीधे मस्जिद में चलो, बापू ने मुलाकात तो ये मस्जिद में